हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानन्दमयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली। आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने को जाऊँगी। महापुरुष सुंदर गोटे कथार आलोचना करिसेंती। बाबूरे वैश्यवर्णटे वाणिज्य चार क्रय विक्रय जे हेतु तंकर क्रय विक्रय जे हेतु तंकर क्रय विक्रय जे हेतु तंकर। पंचसखा माने वर्ण टीकार आलोचना करुछंती। वैश्य वर्ण अटे वाणिज्याचार। वैश्य बेपार करिबा बेपार पटा करिबा वैश्यंकर ये होची कोन ना ये होची तांकर कर्म। क्षत्रिय क्षत्रिय कर्म करिबो वैश्य वैश्य कर्म करिबो। तेणु क्रय विक्रय जे हेतु तांकर किनिबा एवं बिकिबा बिकिबा किनिबा। तर्क वितर्क जे तांकर मति से काहु पाइबे तत्व भक्ति से काहु पाइबे तत्व भक्ति से काहु पाइबे तत्व भक्ति। तर्क वितर्क जे तांकर मति। बिका किणारे तर्क वितर्क रहिबो निश्चित रहिबो ना रहिबो ना। गोटे जिनस आम किणुथिबा भाई आपल किले केते 150 टंका 150 टंका जी किणवा लोक से 150 टंका कि आई 5टा दुकान छाड़ी मुझे बुझिली बोले 100 टंका लगा तुम कहो 150 टंका ना भारी तुम किणला वाला जा जा कौटू मागणा मिल आण से बेपारी ये कथा कह। तेणु गोटे जिनस किणला बेले तर्क वितर्क हम से तर्क वितर्क हुए किणवा लोक और बिकिबा लोक भितर। आउ गोटे लोक जिनस आप बिकिबे सेठी मध्य तर्क वितर्क। तेणु किणा बिकार तर्क वितर्क हुए नहीं। तेणु तर्क वितर्क जे तांकर मति जे बेपारी बेपार करे सी तर्क वितर्क करिवो ना एतिकी टंका नहले देबिनी एतिकी टंका हेले मु देबी ना एतिकी टंका नहले मु नेबिनी। ये किणा बिकार तर्क वितर्क रहे। आ जदि जोड़ी तर्क वितर्क हैला सेठी से काहु पाइबा तत्व भक्ति से काहु पाइब तत्व भक्ति। तर्क वितर्क ले सेठी तत्व भक्ति मिले नाही भगवान प्रति भक्ति मिले नाही। अच्युत कहले राम रे जेबे कर्म बळे कर्म ही मिले मुक्ति पथ लाभान्ति निश्चले मुक्ति पथ लाभान्ति निश्चले मुक्ति पथ लाभान्ति निश्चले। जेबे कर्म बळे कर्म ही मिले
मुकति पथ लभंती निश्चली कर्म बड़े यदि कर्म मिले तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी महापुरुष ये कथा कहवाक जा समाज को ये शिक्षा दौरान बाबूरे से किणवा बिकबारे तर्क वितर्क न रहू किणा बिकार जड़े वैश्य जड़े बेपारी सी बिकिबा एवं किणवारे जी किणिला से यदि तर्क वितर्क किसी न रहिब ताले जेबे कर्म बेले कर्म ही मिले मुक्ति पथ लभंती निश्चय ताहले जाएगी वैश्य मुक्ति पाइब तेणु तीन बरने बाबू भक्ति नाही सूत्रे भक्ति सिद्ध विप्र डाकई सूत्रे भक्ति सिद्ध विप्र डाकई सूत्रे भक्ति सिद्ध विप्र डाकई तीन वर्णे बाबू भक्ति नाही तीन वर्ण रे अच्युत कहते वर्ण टीका मालिकार नाम वर्ण टीका राम रे ये तीन वर्ण रे भक्ति नाही तेणु शूद्रे भक्ति सिद्ध विप्रडा कही शूद्र रे ही भक्ति रही भक्ति अच्छी शूद्र रे तेणु से अच्युत वर्ण टीकार को प्रमाण देले बोले जो व्यक्ति नारा देह करीण ग्रहण बाबू करीण ग्रहण हिन कर्मे रत होई कटाए जीवन बाबू कटाए जीवन जो व्यक्ति नर देह करीण ग्रहण ये नरदेह जो व्यक्ति ग्रहण करी पाई जदि हीन कर्मे रत होई कटाए जीवन हीन कर्म रे जदि जीवन कटेई देला ताले कौन ताको कहिबा अच्युत कहते कौन कहिबा मालिकार नाम गुरु भक्ति गीता ये गुरु भक्ति गीतार महापुरुष कौन कहले ताको कौन कह बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी पशुर समान से ही किछि नहीं भिन्न बाबू किछि नाही भिन्न अत्यंत पात की से ही नरंग धाम बाबू नरंग धाम से अधम बा बद्ध जीवसी महापुरुष गुरु भक्ति गीतार कहले पशुर समान से किछि नाही भिन्न गोटे पशु ठारे एवं से व्यक्ति ठारे किछि भिन्ना भिन्न नाही से कथा को महापुरुष कहउचंदी आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभि नराणाम धर्मो एको ही अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभि समान बोले पशुर समान से ही किछि नहीं भिन्न जी जो व्यक्ति नर शरीर धारण करी गोटे हीन कर्म कला नीच कर्म कला गोटे निंदनीय कर्म कला गोटे समाज निंदनीय कर्म कला गोटे भूल काम कला पाप कर्म कला नर शरीर धारण कर मनुष्य देह पर दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान दिव्य ज्ञान देखी भगवान संतोष होती तेणु से मनीष शरीर पाई गोटे हीन कर्म नीच कर्म गोटे खराब कर्म कले महापुरुष को से मनीष गणा हुए ना आउ ना पशुर समान से ही किसी ना भिन्न से पशु सहित से व्यक्ति समान से महापुरुष कहते शास्त्र रे आहार निद्रा भय मैथुनंच पशु क्या कहती से मनीष पशु सहित समान ताले पशु किए पशु क्या कहवा गोटे पशु एवं मनीष भितर तफात कौन पार्थक्य कौन ताकू कहीं पशु कहगला आम मनीष कहीं कहगला कारण कौन शास्त्र ये विषय रे कौन सिद्धांत देइछंती ये सुधी जाने कहले आहार निद्रा भय मैथुनंच आहार निद्रा भय मैथुन ये चारोटी कर्म जी करिबो ताकू पशु कहिबा ये चारोटी कर्म सहित जी
ସୀମିତ ଏ ଚାରୋଟି ଭିତରେ ଯିଏ ସୀମିତ ତାକୁ ଆମେ ପଶୁ କହିବା। ଏ ଚାରୋଟି କର୍ମ ଭିତରେ ଯିଏ ଆବଦ୍ଧ ତାକୁ ଆମେ ପଶୁ କହିବା। ଆହାର ବୋଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବାରେ କିଛି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଖାଇବାରେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନଥିବ। ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେମନ୍ତେ ମିଳଇ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଭଳିଆ ମିଳୁ ତାକୁ ଖାଇବା। ଯେଉଁ ସମୟ ହେଇଥାଉ, ସେ ରାତି 3ଟା ହେଇଥାଉ ବା ରାତି 12ଟା ହେଇଥାଉ, ଦିନ 4ଟା ହେଇଥାଉ ବା ଭୋର 5ଟା ବେଳେ ହେଇଥାଉ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଭୋର 5ଟା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ରାତି 4ଟା ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏ ସମୟରେ ଆହାର କରିବାର ସମୟ ଇଏ ନୁହଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସମୟ ଏ ସମୟ ନୁହଁ। ଏ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ ଏଇ ଭୋର 4ଟା ବେଳୁ, ୟାକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ। ଆଉ ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଈଶ୍ୱର ପୂଜା, ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା, ଜପ କରିବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, କୌଣସି ସାଧନା କରିବା, କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ଦେବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ବା କୌଣସି ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ବା ଭଗବତ ପୂଜା କରିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା, ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ୟାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଜଣାଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନାମ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ତୁତି କରିବା। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ କାମ କରାଯାଏ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା, ଇଏ ଭୋଜନ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ନୁହଁ। କିଏ ଭୋଜନ କରେ ନା ପଶୁ। ଯିଏ ପଶୁ ହେଇଥିବ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ? ଯିଏ ପଶୁ ହେଇଥିବ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ? ଯିଏ ପଶୁ ହେଇଥିବ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପୂଜା କରିବ? ଧୂପ କାଟି ନେଇକି ଜାଳି ଦେଇକି ଟିକେ ଆସେ ମନ୍ଦିରରେ, ଭୋର 4ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ। ଗୋଟେ ଗାଈ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ, ଗୋଟେ ଛେଳି କ'ଣ ଭାବେ, ଗୋଟେ କୁକୁର କ'ଣ ଭାବିବ? ନାଇଁ, ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଟିକେ ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳି ଦେଇକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆସେ ଆଜି ସୋମବାର। ଏ କଥା କ'ଣ ଗୋଟେ କୁକୁର ଭାବେ? ନା। ତେଣୁ ସିଏ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତାର ନଥାଏ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଜନ କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ତାକୁ ଖାଇଦେବ। କୁକୁର ଭାବିବନି ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂଜା କରିବା ସମୟ ଖାଇବିନି, ନା। ତେଣୁ ପଶୁ ହିଁ ଏ କାମ କରେ। ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତାର ନଥାଏ, ଆହାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ, ନାଇଁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା, ଆଜି ଅମୁକ ସେ ଖାଇବିନି। ଗୋଟେ ବିଲୁଆ, ଗୋଟେ କୁକୁର, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବା ଗୋଟେ ବିଲେଇ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ? ବିଲେଇ, କୁକୁର ଇଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ନା ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା, ଆଜି ମାସନ୍ତଟା, ଅମୁକ ଖାଦ୍ୟଟା ଆଜି ଖାଇବିନି, ବାରଣ। ଇଏ କ'ଣ ଭାବେ? ନା। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉ, ଯେଉଁଭଳି ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ସେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବ। ଇଏ ହେଉଛି ପଶୁର ଗୁଣ, ପଶୁର ସ୍ୱଭାବ। ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଶୋଇବାରେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପଶୁର କିଛି ଅଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଶୋଇବ। ସେ ରାତି 5ଟା, ଭୋର 5ଟା ହେଇଥାଉ, ଦିନ 10ଟା ହେଇଥାଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଥାଉ, ଇଏ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତାର କିଛି ନଥାଏ। ଶୋଇବାରେ କିଛି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଲା ତ ଶୋଇବ। ମଣିଷ ଆଜି ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯିଏ ଏଭଳି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବ, ଯିଏ ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କହେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ବା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପଡ଼େ। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରତିଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 3ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଭୋର 4ଟାରୁ ସକାଳ ବା ଭୋର 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 12:30ରୁ 1, ଦିନ 12:30ରୁ 1। ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାୟଂକାଳ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସଞ୍ଜବତୀ ଦିଅନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳରେ। ଇଏ 3ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତି 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିଏ ଶୋଇବେ, ଶୋଇକି ରହିଥିବେ, ତାକୁ କ'ଣ ମଣିଷ କୁହାଯିବ? ନା। ଆଜି ସମାଜରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନା, ଇଏ ବାରଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ଶୋଇବା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆୟୁଷ ହାନି ହୁଏ ବା ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇବା ନାହିଁ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଖାଇଲେ ରୋଗ ବୈରାଗ ମାଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କିଏ ଖାଇବ ନା ପଶୁ ଖାଇବ? ମଣିଷ କେବେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ଦରକାର, ଦୀପ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳରେ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପଶୁ ହିଁ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଶୋଇବାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ
ନା ଭୟ। କ'ଣ ଭୟ ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ ତେଣୁ ଭୟ କରିବା ଆଉ ମୈଥୁନ ସନ୍ତାନ ବା ପରପିଢ଼ିକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିବା ଇଏ କର୍ମ ମଣିଷ ଯଦି ଏଇ ଚାରୋଟି କର୍ମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦେ ଧର୍ମେଣ ହୀନ ପଶୁଭି ସମାନ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନର ଦେହ କରିଣ ଗ୍ରହଣ ହୀନ କର୍ମେ ରତ ହୋଇ କଟାଏ ଜୀବନ। ଏ ହୀନ କର୍ମରେ ଯିଏ ଜୀବନ ବିତଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମାନବରୁ ମାଧବ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମ ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ମଣିଷ ସର ପାଇଛି ତ ମାନବରୁ ମାଧବ ହବ। ମାନବରୁ ଦାନବ ହବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କର୍ମ ସେ ନ କରୁ, ଏଭଳି ନୀତି ନିୟମରେ ନ ଚଳୁ ଯାହାକି ତାକୁ ଆମେ ଦାନବ କହିବା ନାହିଁ। ସେ ମାନବରୁ ମାଧବ ହଉ, ମାନବରୁ ମାଧବ ହୁଅ, ମାଧବ ହବା ଆମେ ଦରକାର, ଦାନବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶୂଦ୍ର କ୍ଷିତିରେ ଯେ ଉଦୟ ହୋଇ ଶୂଦ୍ର କ୍ଷିତିରେ ଯେ ଉଦୟ ହୋଇ ଶୂଦ୍ରାକ୍ଷିତିରେ ଯେ ଉଦୟ ହୋଇ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶୂଦ୍ର କହିଲେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କୁହାଯାଉନି। ଶୂଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଗଣିତ ହେବ, ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ସେ ବିବେଚିତ ହେବ। ସକାଳେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କଲେ, ପୂଜାପାଠ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରୁଛେ ପରିବାର ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୂଜାପାଠ ସକାଳୁ ଉଠିକି କଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କଲେ, ଜପ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ, ତପସ୍ୟା କଲେ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଚିତ କର୍ମ ସିଏ କଲା, ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଚିତ କର୍ମ କଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମ୍ମାନ ପାଇବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦବାଚ୍ୟ ସିଏ। ଆଉ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପୂଜାପାଠ ସରିଲା ପରେ ପୂଜାପାଠ ସାରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ରୋଜଗାର କେଉଁଠି କରିବା, କେଉଁଠି ପରିବାର ପାଇଁ ପୁଣି ଚଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଅମୁକେ ସମୁକେ ଦରକାର, ରୋଜଗାର କରିବା, ନିଜର କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲା। ବୈଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିବା, ପଇସା ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ବୁଝିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ। ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ଘର ଓଳେଇବା, ନିଜ ଘରକୁ ନିଜେ ସଫା ରଖିବା, ନିଜର ପୋଷାକ ପତ୍ର ତାକୁ ଭଲକି ସଫା କରିବା, ନିଜ ଘରର ଖାଇବା ଜିନିଷ ବାସନ ନିଜେ ମାଜିବା, ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ କର୍ମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୂଦ୍ର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରେ ସିଏ ପରିଚିତ ହୁଏ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶୂଦ୍ର କ୍ଷିତିରେ ଯେ ଉଦୟ ହୋଇ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ତିନି ଯୁଗରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମୂରତି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣରେ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମୂରତି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣରେ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମୂରତି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣରେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦଶରଥ, ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ଦଶରଥ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀ ବୈଶ୍ୟ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ତିନି ଯୁଗରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମୂରତି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣରେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା ଆମ୍ଭର ଯେଣୁ ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ଶୂଦ୍ରଟି ତେଣୁ, ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ଶୂଦ୍ରଟି ତେଣୁ, ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ଶୂଦ୍ରଟି ତେଣୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଟି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା
ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା କାହିଁକି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ କାହିଁକି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଶୂଦ୍ର ନା ଯେହେତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ତିନି ଯୁଗରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମୂରତି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା ଆମର ଯେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦମ ସେବି ମୁଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ବୋଲାଉଛି କବି। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା ଆମର ଯେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା ଯେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପାଦ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ, ପାଦ ସେବାକୁ ବାଛି ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ଶୂଦ୍ରଟି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ, ଜଣେ ଯାହାକି ମାଲିକ ନିକଟରେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ତାର ସେବକ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କହିବା ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି, ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ, ଶୂଦ୍ର ଭାବ ଯେଣ ଆମ୍ଭରି ମହାରା ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନୋଟିଆନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ସେବାକୁ ଯେହେତୁ ନିଜର କର୍ମ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର ପଥ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି ସମାଜରେ ପରିଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ ଆନନ୍ଦପୁରର ଅର୍ଜୁନ ବଣିଆ ଗ୍ରାମ ପାଣିଶାଳ ଗ୍ରାମେ ଦ୍ୱିଜବର ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତା ନାମ। रामचंद्र पिता नाम हे सुजने, रामचंद्र पिता नाम, रामचंद्र पिता नाम हे सुजने, रामचंद्र पिता नाम। ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ ବଡ଼ି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବଣିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ପଣିଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ଦ୍ୱିଜବର ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। ବାପା ନାଁ ତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ନାଁକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜାନୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଆଦିରେ ଭେଟ ହେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ନେବା। ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ, जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी। ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା ବୋଲା ହରି ହରି। बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। ସୁଧୀଜାନୀ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।